المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا آلها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتأشوا أذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وحد لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي ضمام قبل الفنا والهلاك يعم دنيا والدين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه
نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستسعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذ وكن يقظانا صلى الله عليه. وأعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه. طهره الله حماه اختره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار خراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار خراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيب محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل
سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله أما نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاء قد كان عليه حملت به الأم الأمينة بنت وبين من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار أبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو بن هاشم الكريم شحم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى أكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه فهناك كيف واعلم برفعه إلا إسماعيل كان لأهبي مئوانا فحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا صلى الله وبها عليه حتى لف من رب السماء قسى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان صلى الله عليه به تحرم في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض وأطلعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته
وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة بل به الآفات تدفع سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفضى يا نبي سلام
والسلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فلا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفعت الشفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وسقينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة أطوال يهمع وحسيني بعوزنا واحسني العقبى ومرجع على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا
sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi tarsha man lahul husn wa tajamma ahmada والصحابة ما سنشاع وعلى محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa berada di Masjid Agung yang insya-Allah penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salam tak lupa kita hadiahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, para jamaah ikhwan wa akhwat ikatan remaja Masjid Agung, baik Irmah dan Irmawati yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, atau bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita bersama, guru kita tercinta yang terhormat Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Agung Kurniawan MPDI, yang dimana beliau akan menyampaikan Maulidatul Hasanah atau ceramah agama dengan tema Muktasar Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti di akhir acara kami menyampaikan bahwasanya nanti akan ada sesi tanya jawab, yang dimana bagi yang ikhwan dipersilakan untuk mengangkat tangan dan bagi yang akhwat dipersilakan untuk menulis
di kertas lembar. Baik, untuk mendapatkan keberkahan pada acara kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab surat Al-Fatihah ala haziniyah wa kula niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Langsung saja, ya, ini Maulidatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta yang terhormat Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Agung Kurniawan MPDI. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'du. Masyiral hadirin, irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid yang kita cintai dalam rangka kuliah duha Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Semoga tidak kita keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari majelis ilmu ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada hari ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas adab-adab di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Pada hari ini kita akan membahas sirah, mukhtasar sirah yang punya adab. Beliau orang yang paling berakhlak di dunia ini, beliau yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini, beliau yang nantinya akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala wewenang memberikan syafaat kepada umatnya, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, pencinta itu dia tahu seluk-beluk yang dicintainya. Wong, saya punya kawan ni hobi main bola, apa namanya tuh? Hobi nonton bola. Itu waktu itu dia ngefans dengan David Beckham. Kelas 12 lah dengan saya. Cuma saya kalah tinggi, itu tahu semua. Biaya transfernya tahu.
dari mana ke mana tahu, pernah main di klub apa tahu, nama bininya tahu, nama anak-anaknya tahu, nama kekayuannya tahu. Ini namanya pencinta tahu. Nah itu juga kalau kita cinta dengan yang bukan mahram kita seledeki dulu. Siapa bapaknya, mak mana garis keturunannya, mak mana dionyo. Nah itu namanya cinta. Padahal kita ngaku cinta dengan Nabi, tidak tahu sejarah singkat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah hari ini kita akan membahas itu. Mukhtasar siratihi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita ni Muhammad. Dulu kakek beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu pergi ke negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, beliau kakek Rasul ini berdua dengan kawannya. Artinya bertiga pengen ke negeri Syam untuk berdagang. Sesampainya di negeri Syam, dia mendapatkan seorang pendeta, rahib. Maka rahib itu ngomong, kakek akan datang Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dilahirkan di kota Mekah, namanya Muhammad. Maka tiga sekawan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkeyakinan dalam hati atau beretikat dalam hati. Pas balik dari Syam, siapa di antara kita bertiga ni yang punya cocong duluan, cocong lanang, kita namai Muhammad. Maka yang duluan dapat cocong lanang itu kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Maka cocongnya dari Siti Aminah ibunya Nabi dinamakan dengan nama Muhammad. Kurang lebih macam itu sejarahnya. Nabi Muhammad ini kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumul Isnin. Nabi kita Nabi Muhammad ini lahir pada hari Senin. Dikatakan ulida yaumul Isnin. Nabi kita ini lahir hari Senin. Wa nubi'a yaumul Isnin, dan diangkat jadi nabi hari Senin juga. Wa hajara Makkah yaumul Isnin, dan hijrah dari kota Makkah hari Senin juga. Wa dakhalal Madinah yaumul Isnin, masuk ke kota Madinah hari Senin juga. Wa tufiya yaumul Isnin, dan Nabi wafat hari Senin juga. Maka dari sini mudah ngingetnya. Nabi lahir hari Senin, diangkat jadi nabi hari Senin, keluar dari kota Mekah hari Senin, masuk kota Madinah hari Senin, meninggal pun hari Senin. Maka Nabi memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam puasa di hari Senin. Maka jangan kita remehkan tahun kelahiran kita, terutama hari kelahiran kita jangan diremehkan. Siapa di antara kalian ada tahun lahirnya atau hari lahirnya hari Selasa, setiap hari Selasa jangan remeh ke. Banyak-banyak ibadah. Kalu-kalu kaget meninggal hari Selasa juga. Hari Minggu ini, hari Ahad ini. Yang lahirnya hari Ahad, banyak-banyaklah ibadah hari Ahad ini. Hari itu, dan kita semaksimal mungkin jauhkan maksiat di hari itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amun fil syahri Rabiul Awal, qila lithamani khalat minhu, wa qila litnatai asyarah, wa alaihil amal. Nabi Muhammad ini lahir amun fil, tahun gajah. Di mana dulu tak katik tahun cak kita ni Hijriah. Hijriah itu mulai ada ketika zaman Sayyidina Umar ibnu Khattab. Zaman Nabi belum ada tahun Hijriah. Maka zaman Nabi itu ada uang lahir dijingok tahun apa yang paling besar di situ kejadiannya. Kalau ada yang lahir tahun kemarin, itu tahun corona berarti. Karena kejadian yang besar itu corona kan kemarin. Oh, tahun corona berarti. Tapi kita sudah ada penahunan. Zaman Nabi belum ada penahunan. Aku pada saat itu yang paling besar kejadian, ada tentara. Nama tentaranya tentara gajah. Dipimpin oleh Raja Abraha. Abraha nak menghancurkan kota Ka'bah. Karena dia iri dengan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Karena Ka'bah ini dimuliakan oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus ababil, bawa sijil, dihancurkan tentara gajah karena tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dimaktubkan dalam Al-Qur'an,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tentara gajah dihancurkan oleh Allah karena tidak memuliakan oleh Allah. Setahu kita yang menghancurkan Ka'bah itu, yang nak menghancurkan Ka'bah itu Raja Abrah. Rupanya ada lagi. Sebelum Raja Abraha nak menghancurkan Ka'bah, itu ada raja namanya Raja Tubba. Kita ini didapat dalam kitab Kisah dan Hikmah kalam Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Raja Tubba ini hobi berkeliling dunia hangat ini. Setiap dia berkeliling pasti dihormati wong. Kenapa? Raja. Raja tu kalau berjalan tak ajak kita pakai Vespa. Mana nak hormat wong. Tak kita pakai sepeda. Minimal pakai Aerox. Aerox. Jadi siapa yang ada yang lentik itu lah. Langsung nak selentik gitu. Tidak. Tapi kalau raja itu dia pakaian kalau berjalan tu pakaian yang terbaik. Dengan kendaraan yang terbaik, pengawal yang terbaik, seluruhnya ni digerakkan oleh raja itu. Tak mohon maaf kalau Pak Jokowi berjalan, pernah tak dewean? Mana pernah? Mobil 3, 4 ikut, 5 ikut, 6, 7, 8, 9, 10 mobil itu. Ada pengawal pula. Pengawal ni bukan cak kita, badan kecil-kecil kalau. Besar-besar kalau. Aku dihormati Pak Presiden Jokowi ke mana baik? Karena beliau presiden. Tapi ini raja. Raja Tubba keliling dia. Santero hangat ini. Maka pas masuk ke sini dihormati. Pas masuk di sini dihormati. Pas masuk Ka'bah tidak dihormati. Masuk kota Mekah tidak dihormati Raja Tubba. Wong anggapnya biasa baik. Kata Raja Tubba, wahai pengawalku, apa wong sini tidak menghormati kita? Padahal tempat lain kita dihormati kalau. Wahai Raja, sungguh penduduk ini telah dimuliakan oleh Allah. Karena mempunyai Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Mana niat Ka'bah itu? Ditunjuklah Ka'bah. Dalam hati Raja Tubba ini ada niat untuk menghancurkan Ka'bah itu. Supaya dia dihormati. Seketika Allah turunkan azab pada Raja Tubba. Kepalanya ni ada penyakit busuk. Membusuk kepalanya. Busuk luar biasa. Pengawal-pengawalnya itu tak galak dekat raja tu. Tapi terpaksa kerana raja. Maka dia berdiam di kota Mekah agak lamuan. Nak nyembuhkan penyakit dulu. Seluruh tabib dikerahkan. Tak katik yang pacak nyembuhkan Raja Tubba ini. Sampai ada sikap ulama. InsyaAllah katanya aku pacak nyembuhkan kau. Cuma pengawal-pengawal ini suruh keluar galo. Tak ada wong kecuali kita berdua. Maka dikeluar ke galo pengawal-pengawal tadi. Pas dikeluar ke galo, apa kata ulama tersebut? Wahai Raja Tubba katanya. Apa niat engkau datang ke kota Makkah ini? Niatku ingin dihormati katanya. Sementara penduduk kota Makkah tidak menghormati. Adakah engkau niat di dalam kota Makkah ini? Apa niatmu? Sesungguhnya ketika aku tidak dihormati, aku mendengar Ka'bah katanya. Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah dan rakyatnya juga atau uang Makkah itu dimuliakan oleh Allah. Maka kata aku dalam hati, aku ingin menghancurkan Mekah tersebut. Ka'bah tersebut. Kata ulama itu urungkan niatmu. Maka insya Allah penyakitmu akan disembuhkan oleh Allah. Akhirnya diurungkan Raja Tubba niatnya. Dikit demi dikit sembuh penyakit Raja Tubba. Akhirnya Raja Tubba berjalan lagi. Meneruskan perjalanannya sampai ke Yathrib, Madinah. Pengawal-pengawal Raja Tubba, ada sebagian ulama-ulama yang mendampingi Raja Tubba, dia berhenti di kota Madinah. Tak galak ikut Raja Tubba. Kata Raja Tubba, wahai pengawalku, wahai ulamaku, kenapa engkau tak galak ikut aku lagi pergi katanya. Berjalan ke negeri-negeri. Wahai Raja Tubba, kami mohon izin katanya. Kami pengen tinggal di Yathrib ini. Kaget di akhir zaman ada nabi yang hijrah ke sini. Nah, jadi wong-wong Ansor itu keturunan pengawal-pengawal atau ulama-ulama Raja Tubba. Maka Raja Tubba ngirim pesan surat. Isi surat itu, saya Raja Tubba dengan ini beriman pada Allah dan beriman pada Nabi yang terakhir, yakni Rasul SAW. Pokoknya tidak tahu isinya apa, dibungkus oleh Raja Tubba surat tersebut, dikasihkan dengan kakeknya Abu Ayyub Al-Ansori kalau tidak salah.
Dari kakek Abu Ayyub Al-Ansari turun ke bapaknya. Dari bapak Abu Ayyub Al-Ansari turun ke anaknya. Disampaikan ke surat tersebut ke Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita masuk tempat yang dimuliakan oleh Allah, harus bersihkan hati kita. Masuk ke kota Mekah, kota Madinah, ada Nabi di sana, ada kuburan Nabi di sana, bersihkan niat yang baik. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita cerita dengan Nabi. Wa qila litsamani Nabi lahir pada tahun gajah bulan Rabiul Awal. Ada yang ngomong tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang ngomong tanggal 12 Rabiul Awal. Wa alaihil amal, dan inilah yang paling kuat. Kenalnya 12 Rabiul Awal. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan. Wa qila khatanahu jadduhu yauma sabihi. Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan sudah dihitan. Ada yang ngomong kakeknya yang ngitankan, yakni Abdul Muthalib pada hari ke-7 kelahiran Nabi. Terlepas dari itu semua, hitan ini syariat Nabi Ibrahim yang sampai sekarang masih dipakai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara masalah hitan ini, adik-adikku Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, sudah belum bersunat Sudah belum? Dah Yang belum bersunatlah. Mumpung belum tua. Jadi ada sikok cerita. Ada orang Cina yang sampai sekarang masih kafir. Saya jenguk masih kafir, wallahu a'lam. Mereka ini sudah nikah lama, tidak punya anak. Dites yang betinonya sehat, subur. Yang lanangnya dites sehat, subur galu-galu. Akhirnya si lanang ini melukan dengan dokter itu. Karena pas tua itu nak keluar, ada terasa yang janggal, kata yang sakit gitu. Nah, kata dokter itu kemungkinan besar katanya karena Anda belum bersunat gitu. Jadi tua itu nyangkut di kulup. Maka untuk dapat anak itu ikhtiarnya sunat. Bersunat dia. Wong kafir ini. Bersunat dia. Jakarta kalau tidak salah. Dia baru ngelahir ke itu. Mungkin sebulan yang lalu dia ngelahir ke. Di rumah sakit yang mewah. Sekali ngelahir ke kalau salah 80 juta. Kita ngelahir ke di bidan. 1,7 juta. Itulah VIP. Ini 80 juta sekali ngelahir ke. Jadi budak itu kalau tidak berbakti dengan orang tuanya sedih orang tuanya. 80 juta untuk mengeluarkan setua itu. 80 apa 50, Allah alam antara itulah. Akhirnya dia bersunat lah lanang tadi. Pas bersunat, penyembuhannya katanya 2 minggu. Lepas 2 minggu sembuh, beladokan dia. Selesai beladokan, rupanya alhamdulillah wa syukurulillah. Kalau bahasa kita bersyukur dengan Allah, dapat anak itu. Hamil. Di betinonya tadi. Nah kemarin, sebulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu itu, lahirkan mereka. Lahirkan anak lanang. Uji yang ceweknya itu, anak aku nih katanya anakku hitan bulok katanya. Supaya kaget pas besar katanya. Tak nyusai katanya. Maka dihitannya lagi kecil. Hitan bayi namanya. Ini wong Cina yang kafir. Kalau Islam oke lah tahu dia. Yang kafir. Hitan. Mereka hitan itu karena kesehatan. Tapi kalau kita hitan murni karena ikut sunnah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu perbedaannya. Nah maka Nabi selepas lahir telah dihitan. Riwayat lain kakek beliau yang menghitan umur 7 tahun. Wa ardu'athu Suwaibah al-Aslamiyah jariyatun Abi Lahabin ba'da ma ardu'athu ummuhu na'wan salasati ayyam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi kecil, itu disusui. Yang pertama kali nyusui Nabi Muhammad bukan Halimatus Sa'diyah. Kita kenalkan Halimatus Sa'diyah. Tapi yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibu Nabi Muhammad nyusui Nabi Muhammad sekitar 3 hari, yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah? Jariyatun, seorang budak Abu Lahab yang dimerdekakan Abu Lahab karena senang dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Maka dengan itulah juga Allah kasih keringanan bagi Abu Lahab. Setiap hari Senin, neraka Allah, jari jemari Abu Lahab ini pacak mengeluarkan banyu. Dan Abu Lahab pacak nyocop banyu tersebut karena bahagianya atas kelahiran Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya, kalaulah Abu Lahab yang musuhi Nabi, pas Nabi diangkat jadi Nabi, paling musuhi Nabi itu Abu Lahab. Hartonya banyak dihabiskan untuk membunuh Nabi. Bahkan di perang Badar, Abu Lahab itu tidak ikut perang Badar. Tapi hartonya disumbangkan untuk perang Badar itu. Untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dapat keringanan dari Allah di hari kiamat kakek. Mak mano kita umat Nabi yang bahagia akan kelahiran Nabi besar Muhammadin SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah, jangan sungkan-sungkan hadir di maulid Nabi. Jangan sungkan-sungkan. Arba'in masih jalan. Yang sempat hadir arba'in bismillah. Yang tak sempat esok-esok hari masih ada. Yang ada di samping rumahnya masjid, ngadoi maulid Nabi bismillah, hadiri, ramaikan maulid tersebut. InsyaAllah setidaknya kita dapat mengenal lebih besar lagi atau mengenal lebih jauh lagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Suwaibah ini tidak Abu Lahab. Dimerdekakan Abu Lahab. Abu Lahab ini namanya bukan Abu Lahab, tapi Abdul Uzzah namanya. Hambanya Uzzah. Karena dulu tuh uang kalau namanya anaknya tuh disandingkan dengan patung-patung di keliling Madinah. Ada Abdul Lata namanya. Nah, maka Nabi ketika dinamai Muhammad oleh kakek beliau, itu ada intervensi dari wong-wong Quraisy. Katanya ngapo tidak ditambahi bae Muhammad Lata misal ke, Muhammad Uzzah kurang lebih macam itu. Nah, tapi tidak galak kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetap nama beliau Muhammad, tidak ditambahi patung-patung yang terkenal pada saat itu tidak. Maka nama Nabi kita ini disanding oleh pertama kali manusia yang nyanding nama Muhammad itu Nabi kita. Yang sekarang ini bertaburan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhammad Amin, ada Muhammad Zain, ada Muhammad Pal. Pokoknya banyak nama Muhammad. Diteliti yang paling banyak menggunakan nama di dunia ini nama Muhammad. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab ini paman Nabi. Namanya Abdul Uzzah. Lakopnya digelarnya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Bapaknya kemerah-merahan. Bapaknya membarah. Kenapa dijuluki membarah? Karena pipi Abu Lahab ini kemerah-merahan. Belagak wongnya. Ganteng. Besar tinggi. Karena dari keturunan Abu Talib itu. Wong pembesar-pembesar galo. Bukan eca-eca. Nah, Abu Lahab ini nunggu-nunggu. Siti Aminah melahirkan itu ditunggu-tunggu oleh Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab ini punya adik namanya Abdullah. Abdullah itu kakek Nabi. Yang meninggal pada saat Nabi di kandungan. Maka Abu Lahab berharap. Kalau Siti Aminah melahirkan anak lanang ini digandang-gandang oleh Abu Lahab. Pacak neruskan abahnya. Abdullah, adiknya Abu Lahab. Aku demennya Abu Lahab nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Lahab ini adik-adikku Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah. Dia belagak ganteng kemerah-merahan. Namanya Abu Lahab, istrinya namanya Arwah. Lakop istrinya itu Ummul Jamil, ibunya kecantikan. Jadi dua laki bini itu belagak cantik kalau. Lagi masa kecil Nabi, tidak musuhi Nabi, dekat dengan Nabi. Galak bercengkrama dengan Nabi, paman Nabi. Paman Nabi. Kapan Abu Lahab mulai memusuhi Nabi? Dikala Nabi sudah diangkat jadi Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab ini takut disaingi. Agak kedudukannya dihancurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab bergegas untuk memusuhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Umma ardo'athu Halimatu Sa'diyah. Kemudian diteruskan Halimatu Sa'diyah yang nyusui Nabi. Wa akmalat rado'ah, dan disempurnakan oleh Halimatu Sa'diyah. Wa fi sanati sadisa kanat wafatuhu ummihi. Di tahun ke-6 ibu Rasul meninggal. Artinya kawan-kawanku, ibu Rasul meninggal umur 6 tahun. Rasul itu yatim dari kecil, jatuh dari kecil. Maka Rasul itu paling peduli dengan anak yatim. Peduli luar biasa. Bahkan Rasul ngomong, aku dengan pengasuh anak yatim itu hakadha. Bagaikan jari tunjuk dengan jari tengah, dekat di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik aku yang dimuliakan Allah, anak pernah ceramah di tempat anak yatim itu, anak ngomong, bagi anak-anak yatim jangan bersedih hati, karena wong paling mulia di dunia ini anak yatim. Bagi anak-anak yatim jangan bersedih hati, karena wong paling sukses di dunia ini anak yatim. Bagi adik-adikku anak yatim jangan kecil hati. Ngapa? Karena uang paling dicintai oleh Allah adalah anak yatim, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah dengar, saking peduli Nabi dengan anak yatim, Nabi itu pernah berjalan nak sholat Idul Fitri. Ada budak yang berkacau-kacau, matonya berkacau-kacau, pecah nangis, pecah idak tu. Lalu Nabi ngampirinya, wahai fulan, wahai sobi. Bahasa Nabi dalam itu riwayat itu kalau tidak salah sobi. Wahai sobi, wahai anak kecil. Kenapa engkau tidak bahagia dengan kedatangan Idul Fitri? Tidakkah engkau bahagia dengan budak-budak yang lain seumuranmu? Budak kecil ini tidak tahu yang nanya itu Nabi. Dia ngomong, wahai bapak tua, bukan aku tidak bahagia. Ketika datang Idul Fitri aku bahagia, tapi aku bersedih. Aku jingok budak-budak kecil bermain, aku ingat dengan bapak aku. Bapak aku berjuang bersama Nabi sampai darah penghabisannya. Mati syahid bapak aku dengan Nabi kata. Lalu aku jadi anak yatim. Mak aku nikah lagi. Hartaku diambil oleh bapak tiri aku. Lalu aku telantar. Kata Nabi, hartlardoni an akuna aba wa Aisyah ammah wa Aliyan ammah wal Hasan wal Husain ukhtulak. Kata Nabi, wahai anak kecil, sudikah engkau kalau aku jadi bapakmu? Sayyidah Aisyah jadi ibumu. Sayyidina Ali jadi pamanmu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain jadi saudaramu. Baru sadar yang nanya itu Nabi. Dipeluknya oleh anak kecil. Imala ardo ya Rasulullah. Siapa yang tidak redo ya Rasulullah? Siapa yang tidak redo ya Rasulullah? Akhirnya budak tadi dibawa oleh Nabi ke rumah. Dimandikan oleh Nabi. Pakaian-pakaian terbaik oleh Nabi. Dikasih manisan oleh Nabi. Budak ini menjadi budak yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Dapat anak angkat, dapat bapak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sekedar cerita baik. Kita mungkin tidak baca Nabi itu, tidak baca gitu. Setidaknya ada harta kita yang di anak yatim. Atau kalian yang irmani sering-sering baksos ke anak-anak ya, anak-anak yatim. Dengan begitu insya Allah kita berharap bersama Nabi di akhirat kage. Amin ya Rabbal alamin. Kemarin semalam nak cerita dikit ini. Ya Allah, ini cerita bukan nak membangga-banggakan, bukan. Kemarin saya ceramah di 26 miliar. Daerah 26 miliar itulah, Musola Al-Ihsan namanya. Dapatlah saya ini makanan, nasi minyak, peko. Biasanya kalau Ustadz sudah ceramah, itulah berkah Nabi itu. Saya mikir berkah Nabi ini. Saya duduk di sini berkah Nabi, dikasih air minum, kasih banyak pokoknya. Ini berkah Nabi. Dulu Nabi dakwah ini. Anak dakwah ke mana-mana disambut, didudukkan di depan. Nabi dakwah tidak mah itu. Nabi dakwah di Babeti Wong. Ketoib dakwah di Babeti Wong. Budak kecil mengikut Babeti Nabi. Marah tak Nabi? Belum tahu kata Nabi mereka. Malaikat pengen. Ya Rasul kata, mak mana dua gunung ni ku ini kebaik. Saking gerem malaikat itu. Katanya jangan uji Nabi. Ini Nabi gitu. Tidak mudah pemarah. Meskipun sifat manusia masih ada di Nabi gitu. Dalam cerita Nabi pas ditolak di Taif itu. Beliau SAW berjalan tak kati arah. Kecewa, sifat manusia. Akhirnya malaikat Jibril yang ingatkan Nabi. Kalau tidak salah itu riwayatnya. Tapi mana cerita tadi?
Malam akhirnya digawakkan saya makanan tadi. Biasanya makanan itu tidak nyampe rumah. Kalaupun nyampe rumah sih kok baik untuk bini. Ku tanya bini saya, galak tak? Tidak galak. Ya sudah. Kalau tidak galak, ku bagi ke makanan ini. Maka saya nyari makanan. Nyari wong yang bisa nerima makanan itu. Kemang itu. Kemang lebar daun. Ada pom bensin kan. Depan pom bensin itu ada ibu. Anaknya 3. 3 anaknya. Anak dak kolu nyingok. Duduk di trotoar. Ada payung baik yang nyandang itu. Dak kate selimut, dak kate apa-apa. Ada tas, busem tas itu. Ada apa namanya? Ya Allah, dak tega. Anak bayangkan kalau anak-anak itu. Akhirnya anak kasihlah dengan ibu tadi 3 ekor itu untuk makan malam. Anak balik ke rumah. Pas balik ke rumah anak terpikir. Banyak di rumah saya itu, mohon maaf ini, selimut yang dak terpakai. Yang mana dia baca makainya. Maka saya bungkuskan dengan istri saya 2 selimut itu. Saya bawakan dengan ibu. Dan saya sangui juga. Sangui itu tak baca ngasih beliau tu kayu, tak baca. Tapi setidaknya pacak untuk makan pagi jadilah. Nah ini mungkin itu cuma pacak mak itu baik. Tapi kalau Nabi tak diperhatikan, lebih peduli lagi dari situ. Mak mano wong ini supaya tidak lagi saro, kurang lebih mak itu. Saking peduli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku timbulkan rasa peduli kepada wong, terutama wong yang kita tak tahu dia maksiat kepada Allah apa tidak. Tapi kalau kita tahu dia maksiat pada Allah, tak usah peduli ke? Tak matilah sana dia. Kal kebaik, ada wong terang-terangan minum dengan kita, minta duit, tak usah dikasih. Kasih juga dia untuk minum, untuk bermaksiat. Aku jangan kita kasih ya. Tapi kalau wong-wong yang tak tahu kita, dia dekat dengan Allah apa tidak. Tapi kita tahu dia hamba Allah. Bismillah. Kita mandang dia hamba Allah itu. Bukan mandang apa-apa. Karena kita pun hamba Allah. Siapa yang memudahkan hamba Allah, Allah akan memudahkan wong yang memudahkan hamba Allah. Siapa yang ngasih jalan keluar kepada hamba Allah, Allah kasih jalan keluar kepada hamba Allah yang ngasih jalan keluar kepada hamba Allah tersebut. Ini yang bisa disampaikan karena zuhur dekat ini. Zuhur tu 11.50 berapa ya? Beneran ya? Kurang 12 lah Sampai di sini insyaAllah pokoknya kita berniat. Setiap pertemuan saya insyaAllah kita habiskan mukhtasar sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat kita ketahui galau sejarah-sejarahnya. Insyaallah dengan begitu kita akan bertambah kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, ini ada permintaan doa syifa dari Ambu An-Naba bin Haji Ali Muddin dan Siti Aminah binti Dayang Sute. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi ada Rizka Oktariah binti Zulkarnain. Lagi Analia Lestari binti Faizal Al-Makludin. Kita doakan semoga mereka semua dalam keadaan sehat afiat. Sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Dan dijadikan hamba Allah yang soleha di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Annallaha yasfi shifaan ajilan. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah telah sama-sama mendengarkan ceramah agama oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Agung Kurniawan MPDI dengan tema Mukhtasar Rasulullah SAW. Baik, di sini kami persilakan untuk sesi tanya jawab bagi yang ikhwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Syukran jazakumullah khairan kepada yang terhormat Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang telah menyampaikan ceramah agama